Hello everyone, welcome to my channel, and in this new video we will talk about subarachnoid hemorrhage. So first let's know that what are the basic things in subarachnoid hemorrhage. So this is the second most common hemorrhage in the brain. So this is the second most common. So overall hemorrhage मा second most common hemorrhage भनेको subarachnoid hemorrhage हो. So first most common के हो? The first most common is intraparenchymal hemorrhage, that is in the brain parenchyma. So brain parenchyma मा हुने hemorrhage हरु the first most common hemorrhage हो. यो subarachnoid hemorrhage भनेको second most common hemorrhage हो. त्यसपछि this is the most common hemorrhage, that most common hemorrhage associated with trauma. So trauma, head को injury और head trauma भएर यदि कुनै हेमरेज हुन्छ भने हामीले फर्स्टमै सोच्नु पर्छ subarachnoid hemorrhage. So in any trauma, in any head trauma, the most common hemorrhage is subarachnoid hemorrhage, हैन? So let's study now its most common causes. So the causes of subarachnoid hemorrhage are head trauma. This is the most common cause. Second most common cause is rupture of Berry aneurysm. We will see in very detail about rupture of Berry aneurysm. Third most common is bleeding disorders. Suppose if you have any coagulopathy disorders, or if you have any kind of pathology either in the clotting factors or in the platelet dysfunction, then you may have the subarachnoid hemorrhage. Or if the hemorrhage is not basically subarachnoid hemorrhage, it is basically the parenchymal bleed, that is brain को जुन main brain को struct main जुन सल्काइ र गाइरस हुन्छ त्यसको एरियातिर ब्लिडिङ भयो र that bleeding can extend into the subarachnoid hemorrhage. So that is also included under the subarachnoid hemorrhage. So main hamro the point of discussion is head trauma and rupture of Berry aneurysm. So let's start with the definition. So what is subarachnoid hemorrhage? Subarachnoid hemorrhage is defined as the hemorrhage or bleeding in the subarachnoid space. So basically I will draw a very functional diagram, not the anatomical diagram. So let's suppose कि this is your skull. This is your skull. मानो कि यो हेड हो र हेड को यो skull हो, head skull, and beneath the skull there is the dura mater. There is a dura mater, and beneath the dura mater there is a arachnoid matter. Which matter? Arachnoid matter. These are the both meninges, dura mater, arachnoid matter, and beneath the arachnoid matter there is a pia mater. Pia mater, and the pia mater is just attached to the brain structures. So brain structures हरुसँग attach यो छ brain. So brain structure सँग just attach को छ त pia mater, and the space between pia and arachnoid is known as subarachnoid space. जुन स्पेस पाया म्याटर र डुरा म्याटर को बीच को स्पेस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? subarachnoid space. And if the hemorrhage or if the bleeding occurs into this space, मानो यो स्पेस मा यसरी ब्लिडिङ भयो भने, now this hemorrhage is known as subarachnoid hemorrhage. So SIH is what? The bleeding or hemorrhage into the subarachnoid space is known as subarachnoid hemorrhage. As in the cause we already discussed about, the most common cause is head trauma, and the second most common cause was rupture of Berry aneurysm. Rupture of Berry aneurysm. So यहाँ एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो कि we have to understand the concept of aneurysm. What is aneurysm and what is Berry aneurysm? See, पहिला त बुझ्नु पर्यो aneurysm भनेको के हो. So aneurysm is defined as the permanent dilation of cardiovascular system structures. That is, aneurysm भनेको मात्रै ब्लड भेसल को डाइलेसन. लेट सपोज यो कुनै ब्लड भेसल छ र यहाँ यो ब्लड भेसल को डाइलेसन भइदियो भनेपछि दिस इज ओन्ली नट एन्युरिजम. इफ योर हार्ट इज dilating, let's suppose this is your heart, and if your heart is dilating,
देन दिस इज अल्सो एन्युरिजम, दिस इज अल्सो एन्युरिजम. सो एन्युरिजम भनेको के भयो? एन्युरिजम भनेको पर्मानेन्ट डाइलेसन अफ एनी सिभियस स्ट्रक्चर. एनी, यस्तो होइन कि ब्लड भेसल मात्रै और हार्ट मात्रै. एनी कार्डियोभास्कुलर स्ट्रक्चर्स इफ दैट डाइलेट परमानेंटली देन वी शुड कॉल इट एन्युरिजम. सो एन्युरिजम भन्नको लागि पर्मानेन्ट डाइलेसन हुनु पर्यो. सेकेन्ड थिङ कि एन्युरिजम do not occur only in the blood vessel, it also occur in the heart or any cardiovascular structures. Now, why the aneurysm forms? Aneurysm किन बन्यो त हैन? Why the aneurysm forms? So there you should understand first of all the blood vessel wall. So let's suppose this is a blood vessel. So blood vessel को wall मा हेर्दाखेरि यसलाई मैले क्रस सेक्सन काटेर म यहाँ देखाउँछु. So let's suppose this is a cross section. This is a lumen, and there is a layer known as, this layer is known as endothelial layer. के त? Endothelial layer. Endothelial layer. अर्को कुरा this is a layer. So जुन लेयरमा एन्डोथेलियम छ र वरिपरि के हुन्छ? कनेक्टिभ टिस्युहरू हुन्छ. सो एन्डोथेलियम लेयर र कनेक्टिभ टिस्युको लेयरसम्मको एरियालाई हामी नट स्मुथ मसल एकछिनको लागि बिर्सम. पहिला जुन एन्डोथेलियम लेयर छ र केही कनेक्टिभ टिस्यु, केही ब्लड भेसल्सहरू हुन्छन् यो एरियामा. दिस एरिया इज नोन एज टुनिका इन्टिमा. के त? टुनिका इन्टिमा. त्यसपछिको जुन एरिया हुन्छ दैट एरिया मेनली कन्सिस्ट अफ स्मूथ मसल्स एन्ड दिस एरिया इज बेसिकली नोन एज टुनिका मेडिया. के त? टुनिका मेडिया. मेडिया मिन्स स्मूथ मसल वाला एरिया. सो यो एरियामा स्मूथ मसल हुन्छ हैन. सो यो स्मूथ मसलको लेयरहरू हुन्छ. एन्ड द लास्ट लेयर इज टुनिका एडभेन्टिसिया. के त? टुनिका एडभेन्टिसिया. सो तपाईहरुले के बुझ्नुभयो कि ब्लड भेसलको वालमा टुनिका मेडिया, टुनिका इन्टिमा र टुनिका एडभेन्टिसिया हुन्छ. नाउ व्हाट यू हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड कि इफ द लेट्स सपोज कि यो ठाउँमा यो ठाउँको ब्लड भेसलमा कति डाइलेसन भयो, ठीक? र डाइलेटेड पार्टमा, इफ इन द डाइलेटेड पार्ट, यो डाइलेटेड पार्टमा पनि मानौ कि टुनिका मेडिया छ, टुनिका इन्टिमा छ, एडभेन्टिसिया छ भने नाउ दिस टाइप अफ एन्युरिजम इज नोन एज ट्रू एन्युरिजम. के त? ट्रू एन्युरिजम. सो ट्रू एन्युरिजम भन्न के हुनुपर्छ? ट्रू एन्युरिजम भन्न डाइलेटेड पार्टमा मेडिया, इन्टिमा, एडभेन्टिसिया सबै हुनुपर्छ. कुनै एउटा मात्रै कुरा भए, मानौ कि इफ द डाइलेटेड पार्ट हैज ओन्ली मानौ कि एडभेन्टिसिया, डाइलेटेड पार्टमा मेडिया र टुनिका इन्टिमा छैन भने that is not true aneurysm, that is false aneurysm. So true aneurysm भन्नको लागि इन्टिमा, मेडिया र एडभेन्टिसिया सबै डाइलेट हुनु पर्यो. बल्ल हामी यसलाई के भन्छौँ त? we will call them true aneurysm. अब let's learn something that why aneurysm forms. Why? So why aneurysm forms? हैन? एन्युरिजम चाहिँ किन चाहिँ एन्युरिजम बन्छ त? पहिला यो बुझ्नु पर्यो. So there are 4 major causes. कतिवटा causes? 4 major causes. So the first cause is एथेरोमेटस प्लाक. एथेरोमेटस प्लाक यानी कि कोही मान्छेको, मानौ कि कोही मान्छे ओबिज मान्छे छ और फ्याट, धेरै फ्याटी ओबिज पर्सन छ और जस्तो पनि पर्सन छ, यदि उसको ब्लड भेसलमा देयर इज ए फर्मेसन अफ एथेरोमेटस प्लाक, एथेरोस्क्लेरोसिस भयो. यानी के भयो त? एथेरोस्क्लेरोसिस हैन. यो एथेरोस्क्लेरोसिसमा के बन्छ? एथेरोमेटस प्लाक बन्छ. र प्लाकले के गरिदिन्छ? दिस प्लाक बेसिकली फर्म्स इन द मेडिया. फर्म्स कहाँ बन्छ त? मेडियामा बन्छ. र मेडियामा बनेको प्लाकले के गर्न थाल्छ? अन्डरलाइङ स्मुथ मसललाई कम्प्रेस गरिदिन्छ. सो दिस फर्म्स इन मेडिया भनेको छु, फर्म्स इन इन्टिमा. टुनिका हेर्नु, एक्चुअली प्लाक कहाँ बन्छ? इन्टिमा बन्छ. तर इन्टिमा बने पनि यो प्लाकले के गर्न थाल्छ? यो भन्दा तलको स्मुथ मसललाई कम्प्रेस गर्छ. सो दे कम्प्रेस मेडिया. टुनिका मेडियाले कम्प्रेस गर्छ
र टुनिका मिडिया कम्प्रेस भएपछि के हुन्छ, त्यसको ब्लड भेसलको ब्लड फ्लो चाहिँ अब्स्ट्रक्ट हुन्छ। सो अब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो अब्स्ट्रक्ट भयो भने के हुन्छ, टुनिका मिडियाले ब्लड पाउँदैन। टुनिका मिडियाले ब्लड नपाए टुनिका मिडियाको डिजेनरेसन हुन्छ। सो देयर इज अ medial degeneration, there is a medial degeneration। अब टुनिका मिडिया यदि डिजेनरेट भयो भने के हुन्छ, यो ब्लड भेसलको वाल विक भयो। त्यही भएर हेर्नु, अब टुनिका इन्टिमामा प्लाक नै छ, मिडिया डिजेनरेट भयो भनेपछि अल्टिमेटली के भयो, अल्टिमेटली त्यो ब्लड भेसलको वाल विक भयो र ब्लड भेसलको वाल विक भएपछि त्यहाँ के बन्यो त, एन्युरिजम बन्यो। सो के बन्यो, अल्टिमेटली यहाँ यो ठाउँमा अब के भइदियो, यो ठाउँमा डाइलेसन भइदियो, यो ठाउँमा के भयो, डाइलेसन भयो। सो दिस इज द कन्सेप्ट कि एथ्रोमेटस प्लाकले किन चाहिँ के गर्छ त, एन्युरिजम फर्मेसन गरिदिन्छ। सो एन्युरिजमको एउटा कज थियो एथ्रोमेटस प्लाक, कसरी गर्यो हामीले बुझिसक्यौं। अर्को कज हुन्छ कनेक्टिभ टिस्युको, एक्चुअली ब्लड भेसल, एक्चुअली कुनै पनि ब्लड भेसलमा कनेक्टिभ टिस्यु चाहिन्छ उसको वालको इन्टिग्रिटीको लागि, हो कि होइन। वाल यसमा भर पर्छ कि कनेक्टिभ टिस्युको इन्टिग्रिटी कस्तो छ, कनेक्टिभ टिस्यु कतिसम्म कनेक्टिभ टिस्यु बन्ने र डिस्ट्रोय हुने। नर्मली के हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु जुन हुन्छ यसको चाहिँ बन्ने प्रोसेस र डिग्रेड हुने प्रोसेस दुवै ब्यालेन्समा हुन्छ। सो नर्मली के हुन्छ, कनेक्टिभ टिस्यु फर्मेसन एन्ड डिस्ट्रक्सन आर इन ब्यालेन्स। कनेक्टिभ टिस्युको फर्मेसन र डिस्ट्रक्सन केमा छ त, ब्यालेन्समा छ। बट वेन एभर देयर इज अ ड्यू टु एनी कज, इफ देयर इज अ इम्ब्यालेन्स, मानौ कि कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि यदि कनेक्टिभ टिस्युको फर्मेसन र डिस्ट्रक्सनमा इम्ब्यालेन्स भयो, यानी कस्तो इम्ब्यालेन्स भयो कि, लेट्स सपोज कि कनेक्टिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन इन्क्रिजेज, मानौ कि फर्मेसन भन्दा बढी डिस्ट्रक्सन भइरहेछ भने अब के हुन्छ, अब देयर विल बी द विकनिङ अफ द वाल, र वाल विकेन भयो भने के हुन सक्छ त, डाइलेसन हुन सक्छ। एन्ड दिस इज अल्सो दिस क्यान कज एन्युरिजम। ठिक छ। सो कनेक्टिभ टिस्युको डिस्ट्रक्सन यदि धेरै भयो भने फर्मेसन भन्दा, देन कनेक्टिभ टिस्युको वाल डाइलेसन हुन सक्छ र यो सबएरेक्नोइड हेमरेजको कारण हुन सक्छ। अब अर्को कज के हुन सक्छ, सो देयर इज सम कज नन एज कन्जेनिटल कजेस। सो मानौ कि कन्जेनेटली, मानौ त के भनौँ, हुन्छ नि यस्तो होइन, कन्जेनेटली के भयो त, अ पर्सन होइन, मानौ कोही पर्सनमा के छ त, मार्फन सिन्ड्रोम छ। के छ, मार्फन सिन्ड्रोम छ। सो मार्फन सिन्ड्रोममा के हुन्छ, बेसिकली क्रोमोजोम नम्बर 15 मा एफबिएन जिन हुन्छ। यो एफबिएन जिनको चाहिँ म्युटेसन हुन्छ। के हुन्छ, एफबिएन जिनको म्युटेसन हुन्छ र एफबिएन जिनले के बनाउँछ, फाइब्रिलिन प्रोटिन बनाउँछ। के बनाउँछ, फाइब्रिलिन प्रोटिन। एन्ड दिस प्रोटिन बेसिकली जुन कोलाजन फाइबर्सहरू हुन्छ त्यो फाइबरहरूको लागि इम्पोर्टेन्ट प्रोटिन हो फाइब्रिलिन प्रोटिन। अब यो फाइब्रिलिन प्रोटिन यदि म्युटेटेड छ और एबनर्मल छ भने कोलाजनहरू के भन्छ, एबनर्मल बन्छ। सो कोलाजन एबनर्मल बन्छ र कोलाजन एबनर्मल भयो भने त्यो कोलाजनबाट बनेको ब्लड भेसल्सहरू पनि के हुन्छ, विक हुन्छ र विक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के हुन सक्छ, त्यहाँ ब्लड भेसलमा डाइलेसन हुन सक्छ। एन्ड इन दिस वे देयर क्यान बी एन्युरिजम। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को कज छ अब एहलर, अर्को कन्जेनेटल। एउटा भयो तिमीलाई मार्फन सिन्ड्रोम होइन, जुन हामीले कुरा गरे। अर्को भयो एहलर ड्यानलस सिन्ड्रोम। सो एहलर ड्यानलस सिन्ड्रोम पनि अ काइन्ड अफ कनेक्टिभ टिस्युकै एबनर्मालिटी हो होइन, जसमा चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु विक बन्छ र अल्टिमेटली जन कनेक्टिभ टिस्यु और कोलाजेन विक भएको कारणले गर्दाखेरि ब्लड भेसलको एबनर्मल डाइलेसन हुन्छ। अर्को द लास्ट कारण एन्युरिजम के हुन सक्छ, भ्यास्कुलाइटिस। के त, भ्यास्कुलाइटिस। सो भ्यास्कुलाइटिसमा के भयो, यो ब्लड भेसलको वालमा इन्फ्लामेसन भयो। के भयो त, इन्फ्लामेसन भयो र इन्फ्लामेटरी प्रोसेसको गर्दाखेरि इन्फ्लामेटरी सेल्सहरूले, यहाँ के हुन्छ कि इन्फ्लामेटरी जुन सेल्सहरू हुन्छ यो सेल्सहरूले बेसिकली डिस्ट्रक्टिभ इन्जाइम रिलिज गर्छ। डिस्ट्रक्टिभ इन्जाइम लाइक प्रोटिएज रिलिज गर्छ र यो प्रोटिएजहरूले के गरिदिन्छ, यो ब्लड भेसलको वाललाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, यानी विक पारिदिन्छ र विक पार्यो भने के हुन सक्छ, डाइलेसन हुन सक्छ होइन। So there can be dilation. So in this way you can understand then why a aneurysm is formed. So you get to know my point ki aneurysm means abnormal dilatation. So let's suppose this is a blood vessel and here a dilated part. This is aneurysm. This is a
aneurysm. अब if the dilated part aneurysm, if the dilated part takes the shape of a berry or the sac-like structure, then it is known as berry aneurysm. So यदि डाइलेटेड पार्टले अलिक बेरीको सेप लिइरहेछ भने यस्तो यस्तो किसिमको सेप लिन्छ भने यो बेरी और स्याक जस्तो सेप लिन्छ भने इट इज नोन एज बेरी एन्युरिजम. सो अब अरु एन्युरिजमको बारे डिस्कस गर्दैन हामीले खाली एउटा बेरी एन्युरिजम डिस्कस गर्यौं. नाउ वी विल सी दैट इन ब्रेन व्हाट आर द मोस्ट कमन साइट्स अफ बेरी एन्युरिजम. सो बेरी एन्युरिजम एक्चुअली ब्रेनमा कहाँ चाहिँ मोस्ट कमन साइट हो. सो मोस्ट कमन साइट is basically at the junction of posterior communicating artery and internal carotid artery. So पहिला यो posterior communicating artery कहाँ छ र internal carotid artery कहाँ छ. So let's suppose कि this both are actually the vertebral artery. के त vertebral artery and two vertebral artery join to form the basilar artery, and the basilar artery ultimately gives off the terminal branches that are posterior cerebral artery. So ultimately basilar artery will give the posterior cerebral artery, and this is actually these all comprises posterior circulation of the brain, and this is actually internal carotid artery which will give the middle cerebral artery and anterior cerebral artery. And your internal carotid artery basically joins with the posterior cerebral artery. So posterior cerebral artery सँग join गर्छ कसले इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी र पोस्टेरियर इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी र पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी को बीचमा एउटा कम्युनिकेटिङ आर्टरी हुन्छ. दिस आर्टरी इज नोन एज पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी. दिस आर्टरी इज नोन एज पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी. अब यो पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी र यहाँ जुन इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी छ यो बीचको जुन जंक्सन छ यो ठाउँमा कमन छ के बेरी एन्युरिजम. सो बेरी एन्युरिजम कहाँ हुन सक्छ, यही हुन सक्छ. सो यहाँ हेर्नुस् यसरी बेरी जस्तो हेर्नु त यो एन्युरिजम फर्म भयो. सो दिस एन्युरिजम इज बेसिकली बेरी एन्युरिजम हैन, बेरी जस्तो लागिरहेछ नि. सो बेरी एन्युरिजम हो. सो कहाँ बन्यो एट द जंक्सन अफ पोस्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी एन्ड इंटरनल क्यारोटिड आर्टरी को जंक्सनमा. सो दिस इज द मोस्ट कमन साइट अफ द बेरी एन्युरिजम. सो यू नो अबाउट द फर्स्ट कमन साइट हैन, जुन कि एट द जंक्सन अफ द पोस्टेरियर कम्युनिकेटिङ आर्टरी. दिस आर द posterior communicating artery and the internal carotid artery. So internal carotid artery र posterior communicating artery को बीचको जंक्सनमा एउटा फर्स्ट मोस्ट कमन बेरी एन्युरिजम भयो. अर्को बेस्ट बेरी एन्युरिजम भन्ने कहाँ हुन्छ. सो दिस आर्टरी इज नोन एज हेर्नु यो इंटरनल क्यारोटिड आर्टरीबाट दुईटा ब्रान्च निस्किन्छ, एउटा एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी एउटा मिडल सेरिब्रल आर्टरी. सो दिस इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी एन्ड दिस इज द एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी. अब एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी दुईटै साइडको एन्टेरियर सेरिब्रल आर्टरी जोइन टु फर्म anterior communicating artery. So the two anterior cerebral artery join to form anterior communicating artery. So जुन ठाउँमा anterior communicating artery join गर्छ anterior cerebral artery सँग, so यो जंक्सनमा यो पोइन्ट को जंक्सनमा there can be the another berry that is known as second most common site. So second most common site is the junction of the anterior के भन्छ communicating artery and anterior cerebral artery. So anterior cerebral artery र anterior communicating artery को बीचको जुन जंक्सन छ यहाँ एउटा अझै बेरी एन्युरिजम हुन सक्छ. and this is the second most common site. So second most common भनेको यो ठाउँ हो र first most common भनेको यो ठाउँ हो. first most common र यही बेरी एन्युरिजम whenever this बेरी एन्युरिजम रप्चर, जब कुनै बेरी एन्युरिजम रप्चर हुन्छ हैन. सो यो रप्चर किन हुन सक्छ. सो बेरी एन्युरिजम क्यान रप्चर ड्यू टु द हाई ब्लड प्रेसर. यदि कुनै कारणवश यदि हाई ब्लड प्रेसर छ भने एकदम हाई ब्लड प्रेसर बढ्यो भने त्यति बेला के हुन सक्छ, बेरी एन्युरिजमहरुको वाल त जहिले पनि वीक हुन्छ र वीक वाल के हुन सक्छ, रप्चर हुन सक्छ र ब्लिडिङ हुन सक्छ यो पुरै एरियामा. सो यसरी चाहिँ बेरी एन्युरिजमको रप्चरले के गर्न सक्छ त सबएरेक्नोइड हेमरेज गराउन सक्छ. सो लेट्स डिस्कस अन माई फेभरेट पार्ट नाउ. व्हाट विल ह्यापन if there is a subarachnoid hemorrhage. Subarachnoid hemorrhage भएपछि के हुन्छ, what will the events will happen, what are the clinical features and why those clinical features occur, we will see in the pathophysiology. This is my favorite part. And let's suppose this is a person and this is a person brain.
So you can see this is the brain, and this is basically the midbrain, the pons, the medulla, the spinal cord, and this is, you can see there is this is the meninges. This meninges is basically the pia mater. This is the pia mater, and this is the outer meninges. This is known as arachnoid matter. Arachnoid matter. I already said you that the space between these two, pia and arachnoid, is subarachnoid space. So I don't think that I need to explain more on this. So you should know that there is a fluid in the subarachnoid space. This fluid is basically known as CSF, cerebrospinal fluid. The cerebrospinal fluid actually यही के कहाँ run गर्छ त? The cerebrospinal fluid runs in the subarachnoid space. Subarachnoid space मा के run गर्छ त? CSF run गर्छ, हैन? So you can see the whole brain is floating in the CSF. Whole brain के गरेछ? CSF मा पौडी खेलिरहेछ, float गरिरहेछ. And now let's suppose this is a skull, and the skull is basically covering the brain structure. So skull ले के गरिरहेछ? Brain structures हरुलाई कभर गरिरहेछ, हैन? हेर्नुस् त, यो brain structures, यो सबै brain को structures हरु skull को भित्रमा छ. अब यो कुरा बुझिसकेपछि you should understand that what is the actually pressure inside brain. ब्रेन भित्र जे पनि प्रेसर छ त्यो प्रेसर केले गर्दाखेरि छ. सो सी, ब्रेन भित्र यो ब्रेन छ भने आउटसाइड स्कल छ भनेपछि ब्रेन भित्रको भोल्युम एउटा लिमिटेड भोल्युम छ, किनभने ब्रेन एउटा इन्क्लोज्ड स्पेस भयो. के हो त? इन्क्लोज्ड स्पेस छ. किन इन्क्लोज्ड स्पेस छ? किनभने बाहिरबाट के छ? स्कल छ. त्यही भएर ब्रेन एउटा इन्क्लोज्ड स्पेस छ. यो जुन क्रेनियल भल्ट जुन हुन्छ, क्रेनियल सिस्टम जुन हुन्छ, एउटा इन्क्लोज्ड स्पेस हुन्छ र एउटा यसको एउटा फिक्स्ड भोल्युम छ. यसको फिक्स्ड भोल्युम छ. त्यति मात्रै कुरा यो यसमा हटाउँछ. त्यो भन्दा बढी कुरा हटाउन खोजे भने प्रेसरको राइज हुन्छ. एक्चुअली यो ब्रेन भोल्युम केले गर्दाखेरि छ? सबभन्दा पहिला जुन ब्रेन छ यहाँ, त्यो ब्रेनले गर्दाखेरि छ. सो ब्रेन टिस्यु, ठीक. अर्को केले गर्दाखेरि छ? यो सीएसएफ जुन फ्लुइड छ, यो सीएसएफ ले गर्दाखेरि होला. त्यो सीएसएफ. अर्को भनेको ब्रेनमा जति पनि ब्लड भेसल्स आउँछ त्यो ब्लड भोल्युम, हैन? ब्रेनमा जति पनि भेसल्स हुन्छ त्यो भेसल्सको ब्लड भोल्युमले पनि के गर्छ? एउटा प्रेसर कन्स्टिट्युट गर्छ. सो अल्टिमेटली ब्रेनमा जति पनि कुरा छ, भोल्युम छ, त्यो केले गर्दाखेरि छ? ब्रेन टिस्यु, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड एन्ड ब्लड भोल्युम. नर्मली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड अलमोस्ट 150 ml हुन्छ र ब्रेनमा जाने ब्लड पनि कति हुन्छ? अलमोस्ट 150 ml हुन्छ. So 150 ml of the blood is found in brain, 150 ml of CSF is found in brain, and there is a brain tissue. So total volume in the brain, brain मा जुन total volume हुन्छ त्यो एक्चुअली जुन हामीले भन्छौं नि 1350 cc छ ब्रेन को एउटा क्यापेसिटी. त्यो ब्रेन को क्यापेसिटी 1350 cc भनेको यो ब्रेन टिस्यु, CSF र ब्लड भोल्युमले मिलाएर कति छ? 350 और 1450 cc को ब्रेन को भोल्युम छ. अब ड्यू टू एनी रिजन यदि यो ब्रेन को भोल्युम में केही पनि चेन्जेस आयो, लेट्स सपोज कि ब्लड भोल्युम बढ्यो और सीएसएफ को भोल्युम बढ्यो और ब्रेन टिस्यु कै इडिमा भएर ब्रेन टिस्यु स्वेलिङ भयो भनेपछि स्ट्रक्चर त इन्क्लोज छ स्कलमा, स्कललाई त एक्सपान्ड गर्न सकिदैन, तर स्पेस त भित्र लिमिटेड स्पेस छ, 1450 सीसी मात्रै छ. एक्स्ट्रा भोल्युम कहाँ जान्छ त? सो एक्स्ट्रा भोल्युम जुन एक्स्ट्रा भोल्युम आइदिन्छ ब्रेनमा यदि सीएसएफ बढेर होस् और कुनै ब्लड भोल्युम बढेर होस् और कि त ब्रेन टिस्युको इडिमा भएर होस्, जुन एक्स्ट्रा जुन यहाँ भोल्युम एड हुन्छ ब्रेनमा त्यसले के गर्छ? ब्रेनमा अब ठाउँ त कहीँ जाने छैन भनेपछि दे विल अल्टिमेटली कज राइज इन प्रेसर, and this pressure is known as intracranial pressure. So intracranial pressure means it's normally intracranial pressure constitute गर्छ कहिले ब्रेन टिस्युले, सीएसएफ रे र ब्लड भोल्युमले. सो ब्रेन टिस्यु, सीएसएफ एन्ड ब्लड भोल्युम comprises of a normal intracranial pressure. Normal intracranial pressure. Since brain is an enclosed structures, any changes in the volume of the brain tissue or CSF or blood volume can result in the high intracranial pressure. त्यसले के गर्दिन सक्छ? भोल्युम अब लिमिटेड छ भनेपछि केही पनि चेन्जेस ब्रेन टिस्यु, सीएसएफ और ब्लड भोल्युम आयो भने इंट्राक्रैनियल प्रेसर बढ्न सक्छ. र व्हेनेभर देयर इज अ इन्क्रिज इन इंट्राक्रैनियल प्रेसर इन्क्रिज भयो भने त्यहाँ प्रब्लमहरु आउन सक्छ. वी विल सी दैट के प्रब्लम आउँछ. तर अहिले मैले भन्न खोजेको कन्सेप्ट के मात्रै गेन गर्नुस् कि एनी इन्क्रिज इन भोल्युम, आइदर सीएसएफ, ब्लड भोल्युम और ब्रेन टिस्यु को इडिमा भएर भोल्युम बढ्छ भने that will ultimately lead to increase in pressure inside the brain system. किनभने भोल्युम इज लिमिटेड, भोल्युममा केही चेन्ज आउने वाला छैन, किनभने
बाहिरबाट स्कल छ, त्यही भएर नोज चाहिँ भोल्युममा केही पनि बढोत्तरी हुन सक्दैन, स्कल एक्सपान्ड गर्न सक्दैन। भनेपछि हाम्रो भित्र के हुन्छ, यदि केही पनि भोल्युम बढ्यो भने त्यसले अल्टिमेटली प्रेसर बनाउँछ। के हुन्छ, प्रेसर बढाउँछ। एन्ड यति बेला जुन प्रेसर बढ्छ त्यो भनेको इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्छ। अब लेट सपोज कि कुनै पनि कारणवश यो सीएसएफ त यहाँ छ नै, सो सबएरेक्नोइड स्पेसमा अलरेडी देयर इज अ सीएसएफ। र अब के भयो कि कुनै पनि कारणवश देयर इज अ ब्लिडिङ इन द हेमरेज इन ब्लिडिङ इन द के त सीएसएफ। यो सबएरेक्नोइड स्पेसमा के भयो, सबएरेक्नोइड स्पेसमै के छ, सीएसएफ छ, र यहाँ के भइदियो, हेमरेज भइदियो। के भइदियो, हेमरेज भइदियो। सो लेट सपोज देयर इज अ हेमरेज। अब हेमरेज जुन भयो त्यो एक्चुअली के हुन्छ, त्यो हेमरेजिक फ्लुइड इज एक्स्ट्रा इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लुइडमा यो हेमरेजिक फ्लुइड के भयो, एक्स्ट्रा भइदियो। के भयो, एक्स्ट्रा फ्लुइड भयो। र एक्स्ट्रा फ्लुइड भएपछि के भयो, सीएसएफ को जुन भोल्युम छ त्यो भोल्युम बढ्छ, किनभने एक्स्ट्रामा के आइदियो, हेमरेजिक फ्लुइड आइदियो। र भोल्युम बढ्ने बित्तिकै मैले भने थिएँ कि सीएनएस एउटा इन्क्लोज स्ट्रक्चर छ, त्यो भोल्युम बढ्ने बित्तिकै के भयो, त्यहाँ प्रेसरको रेज भयो। सो अल्टिमेटली इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर जुन हुन्छ, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर त्यो के भयो, रेज्ड भयो हैन। इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इन्क्रिज भयो। किन इन्क्रिज भयो, कुनै पनि कारणवश यदि बेरी एनेरिजमको रप्चरले होस् और हेड ट्रमा होस्, यदि ब्लिडिङ हुन थाल्यो सबएरेक्नोइड स्पेसमा भने सीएसएफमा अब सबै ब्लडहरू कहाँ गयो, सीएसएफमै गयो। भनेपछि सीएसएफको भोल्युम इन्क्रिज भयो। सीएसएफको भोल्युम इन्क्रिज भयो भने इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्यो हैन, किनभने सीएसएफको भोल्युम नर्मली 150 ml हुन्छ, तर 150 ml भन्दा बढी हुने बित्तिकै अब 200 ml पनि भयो भने इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर के भयो, इन्क्रिज भइदियो। र इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इन्क्रिज हुँदाखेरि सो मैले के भने कि ब्लिडिङ और हेमरेज इन्टु द सबएरेक्नोइड स्पेसले के गर्छ, सीएसएफ भोल्युम बढाउँछ, र सीएसएफ भोल्युम बढ्यो भने इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्छ। ठिक छ, यति बुझिसक्नुभयो। अब इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्यो भनेपछि तपाईको आईसीपी रेज्ड भयो भने एउटा फर्मुला के छ, सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर। सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर भनेको ब्लड फ्लो, सेरिब्रल पर्फ्युजन भनेको ब्लड फ्लो टु ब्रेन। ब्रेनमा ब्लड फ्लो हुने प्रेसर जुन छ त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ कि मीन आर्टेरियल प्रेसर भनेको ब्लड प्रेसर अफ बडीको जुन ब्लड प्रेसर हुन्छ त्यो माइनस इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर। यानी ब्रेनमा कति ब्लड फ्लो हुन्छ त्यो यो कुरामा डिपेन्ड गर्छ कि बडीमा बीपी कति छ र इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर कति छ। अब आफै सोच्नुस्, यो फर्मुला अनुसार यदि मैले आईसीपी रेज गरिदिए, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर रेज गरे भने अल्टिमेटली सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर के हुन्छ, यो प्रेसर चाहिँ घट्न जान्छ। के हुन्छ, यो प्रेसर घट्न जान्छ, डिक्रिज हुन्छ। सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर घट्नु भनेको के हो, ब्लड फ्लो टु ब्रेन के भयो, डिक्रिज भयो। सो सीपीपी भनेको सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर यदि यो डिक्रिज भइरहेछ भने यसको मतलब के भयो, ब्लड फ्लो टु ब्रेन के हुन्छ, ब्लड फ्लो टु ब्रेन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ हैन। ब्रेनमा ब्लड फ्लो के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। अब ब्रेनमा ब्लड फ्लो डिक्रिज भयो भने हैन, यही फर्मुला अनुसार हामीले भनेको है, केही एक्स्ट्रा कुरा गरेछौँ। यो फर्मुला छ एउटा जुन कि एकदम अथेन्टिक फर्मुला छ कि यदि इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्छ भने त्यो इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरले के गर्छ, सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर, यो पार्ट भइसक्यो सोच्नु न, यो बढ्यो भने सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर घट्छ, र सेरिब्रल पर्फ्युजन प्रेसर घट्नु भनेको ब्लड फ्लो टु ब्रेन घट्नु। सो व्हाट आई वाज टेलिङ कि whenever the intracranial pressure is raised then the cerebral perfusion pressure decreases, that means blood flow to brain decreases। यदि blood flow to brain decrease भयो भने के हुन्छ, ब्रेनमा इस्केमिया हुन थाल्छ, र यदि ब्रेनमा इस्केमिया हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, भ्याजो डाइलेसन हुन्छ। इस्केमियाले गर्दा के हुन्छ, भ्याजो डाइलेसन हुन्छ। अब भ्याजो डाइलेसन हुन्छ भने एक्चुअली के छ कि ब्रेनमा, अब यो मानौ कि ब्रेन छ भने हैन, ब्रेनमा के भयो, यताको वरिपरिको ब्लड भेसल्सहरू डाइलेट भए। डाइलेट हुन्छ भने के हुन्छ, ब्लड फ्लो बढ्छ। डाइलेट हुनु भनेको के हो, इन्क्रिज ब्लड फ्लो, इन्क्रिज्ड ब्लड फ्लो बढ्नु। अब एक त त्यो ठाउँमा भेसल्स रप्चर भएको थियो, अर्को कुरा ब्लड फ्लो बढिरहेछ रप्चर भेसल्समै। भेसल्स रप्चरमै ब्लड फ्लो बढ्छ भने त्यहाँ अझै ब्लिडिङ हुन सक्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के हुन्छ कि whenever there is a vasodilation then what happens कि यो जुन इन्डोथेलियल ब्लड भेसलहरू छ ब्रेनको, यसको पर्मियाबिलिटी बढ्छ र धेरै प्लाज्मा फ्लुइड्सहरू एक्स्ट्रा भेसेट भएर सबएरेक्नोइड स्पेसमा गइदिन्छ। सो के हुन्छ, यसमा भएको प्लाज्मा फ्लुइड्सहरू एक्स्ट्रा जुन नर्मल पनि भेसल छ त्यसबाट पनि प्लाज्मा फ्लुइड्सहरू धेरै इन्टेन्स भेजोडाइलेसनको भएको कारणले गर्दाखेरि सबै कहाँ जान्छ,
यही सब एरेक्नोइड स्पेसमा जान्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, सब एरेक्नोइड स्पेसको जुन छ हैन, सब एरेक्नोइड स्पेसमा भोल्युम अझै बढ्छ। सो भोल्युम अफ ब्लड भनौँ चाहिँ फ्लुइड भनौँ, त्यो अझै इन्क्रिज भइदिन्छ। अब जति भोल्युम सीएसएफमा इन्क्रिज भयो त्यो त्यति नै इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर राइज गर्छ। सो के भयो एक्चुअली, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर जुन रेज छ त्यो रेज इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरको कारणले सीपीपी घट्यो, यानी सेरिब्रल परफ्युजन प्रेसर घट्यो। यसले गर्दाखेरि ब्लड फ्लो टु ब्रेन घट्यो, ब्रेनमा एस्केमिया भयो। एस्केमियाले गर्दाखेरि ब्रेनमा भ्याजोडाइलेसन भयो, र भ्याजोडाइलेसनले त झन् के गराइदियो, झन् त्यो ठाउँमा फ्लुइड्स एक्स्ट्राभेसेट, यानी ब्लड भेसलबाट फ्लुइड्सहरू बाहिरतिर गए कता जान्छ, एक्स्ट्राभेसेट टु सीएसएफ। र अगेन के भयो, सीएसएफमा फ्लुइड एक्स्ट्राभेसेट भयो भने सीएसएफ भोल्युम इन्क्रिज भयो, सीएसएफ भोल्युम इन्क्रिज हुनु भनेको के हो, फेरि के भयो, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर बढ्यो। भनेपछि यो प्रोसेस त एउटा भिसियस साइकलमा चेन्ज हुन जान्छ र यसले चाहिँ अझै गडबड गरिदिन्छ र अल्टिमेटली मान्छेको के हुनसक्छ, मान्छेको डेथ हुनसक्छ। सो यो सीएसएफ यो झन् इस्केमिया अझै मानौ कि सीएसएफ भोल्युम बढ्यो भने अझै इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर राइज भयो, अझै इन्ट्राक्रेनियल प्रेसरले अझै सीपीपी घटाउँछ, अझै इस्केमिया हुन्छ, अझै भ्याजोडाइलेसन हुन्छ र यो प्रोसेस एउटा भिसियस साइकलमा कन्भर्ट हुन्छ। के हुन्छ, भिसियस साइकलमा कन्भर्ट हुन्छ। केमा कन्भर्ट हुन्छ, भिसियस साइकलमा कन्भर्ट हुन्छ र द पर्सन क्यान अल्टिमेटली ह्याभ द भेरी डिक्रिज सप्लाई अफ द ब्लड इन्टु ब्रेन एन्ड द पर्सन क्यान डाई। अब जुन इन्क्रिज यो जुन आइसिपी बढेर जुन सुरुमा हेमरेज भएर जुन आइसिपी बढ्यो, त्यो आइसिपी बढेर जुन सेरिब्रल परफ्युजन प्रेसर घटेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि ब्रेनमा ब्लड फ्लो त घट्यो। ब्रेनमा ब्लड फ्लो घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, मान्छेले सडन लस अफ कन्सियसनेस, मान्छेको चाँडै अचानक होस हराइदिन्छ। किनभने आइसिपी पनि सडन रेज हुन्छ र सडन रेज भएको कारणले गर्दाखेरि अचानक सीपीपी घट्छ, सेरिब्रल परफ्युजन प्रेसर घट्छ र अल्टिमेटली के हुन्छ, मान्छे बेहोस हुन्छ, यानी सडन लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ। भनेपछि अरू डिजिजहरूमा जस्तो अरू कुनै ब्रेनको डिजिजमा पनि लस अफ कन्सियसनेस होला, तर सडन लस अफ कन्सियसनेस छ भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि यो सबएरेक्नोइड हेमरेज चाहिँ हुनसक्छ। सो अलमोस्ट 50% पेसेन्टहरूमा चाहिँ सडन लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ, जुन कि पछि फेरि के हुनसक्छ त, यो सडन लस अफ कन्सियसनेस बेसिकली त ट्रान्जिएन्ट हुन्छ। के हुन्छ, ट्रान्जिएन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ के हुन्छ कि गेन अफ कन्सियसनेस आउँछ, मान्छेलाई फेरि कन्सियसनेस गेन हुन्छ, गेन अफ कन्सियसनेस फेरि आइहाल्छ, यानी मान्छे जुन बेहोस भएको थियो त्यो फेरि ठिक हुन्छ हैन। अनि अब गेन अफ कन्सियसनेस विदिन मिनट टु आवर और कहिलेकाहीँ डेजहरूमा पनि जान सक्छ, यानी कुनै मिनटमा पनि कन्सियसनेस गेन हुन सक्छ, और कहिलेकाहीँ घन्टौँ लाग्न सक्छ, कहिलेकाहीँ दिन पनि लाग्न सक्छ। ठिक छ, तर जे होस् कन्सियसनेस गेन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए यो लस अफ कन्सियसनेस के हो त, ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस हो। अब यो जुन इस्केमिया भयो र यो भ्याजोडाइलेसन हुन्छ हैन, र अर्को जुन यो इस्केमिया भ्याजोडाइलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि बेसिकली मान्छेलाई के भइरहेको हुन्छ त, हेडेक पनि भइरहेको हुन्छ। के भइरहेको हुन्छ, हेडेक भइरहेको। सुरुमै आइसिपी पनि, जब आइसिपी के हुन्छ तपाईँलाई इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेलै हेडेक भइरहेको हुन्छ। सो अल्टिमेटली पर्सनलाई सडन लस अफ कन्सियसनेस हुनुभन्दा फर्स्टमा के भइरहेको हुन्छ, पहिला हेडेक हुन्छ। भनेपछि द पर्सन विल टेल यु द हिस्ट्री द्याट उसलाई सुरुमा के भयो, एकछिनको लागि टाउको दुख्न थाल्यो हैन, र टाउको दुख्दै के भयो, मान्छे कोल्याप्स भयो, यानी सडन लस अफ कन्सियसनेस भयो। सो क्लिनिकल फिचर हामीले के हेर्यौँ कि सबभन्दा सुरुमा मान्छेलाई हेडेक हुन्छ, जुन हेडेकको नेचर यस्तो हुन्छ कि द्याट इज द वर्स्ट हेडेक अफ लाइफ। उसले के भन्छ कि यस्तो हेडेक मैले जीवनभरि नै फिल गरेको थिएन, आई हेभ नट फेल्ट सच अ हेडेक इन माई होल लाइफ। एन्ड उसले के भन्छ, मेरो टाउकोमा लाग्छ कसैले, कुनै बादलहरू गर्जे जस्तो हेडेक भइरहेको छ, यानी थन्डर क्ल्याप हेडेक भन्छ, कुनै थन्डरले क्ल्याप गरिरहेको छ त्यस्तो हेडेक आउँछ, जुन चाहिँ वर्स्ट हेडेक अफ द लाइफ हुन्छ। र हेडेक हुने बित्तिकै केही बेरमै द पर्सन विल ह्याभ सडन लस अफ कन्सियसनेस हैन, जुन चाहिँ अब मैले भने कि यो ट्रान्जिएन्ट लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ। र प्लस एउटा अझै कुरा के बुझ्नु पर्यो कि नो फोकल न्युरोलोजिकल डेफिकेट, कुनै पनि किसिमको फोकल न्युरोलोजिकल डेफिकेट हुन, यानी कि प्यारालाइसिस और प्यारासिस जस्तो कुराहरू चाहिँ यहाँ हुन्न। सो प्यारालाइसिस, प्याराप्लेजिया हैन, यस्तो कुराहरू चाहिँ युजुअली चाहिँ पाइँदैन। सो नट सो अफ है, नट कमन, यस्तो कमन न्युरोलोजिकल डिफिकल्ट यहाँ छैन, नहुने भनेकै छैन, तर युजुअली चाहिँ हुँदैन। सो सडन लस अफ कन्सियसनेस छ तर न्युरोलोजिकल डिफिकल्ट छैन भने दिस इज अ बेसिकली द हलमार्क अफ के त सब एरेक्नोइड हेमरेज। सो सब एरेक्नोइड हेमरेजको हलमार्क एउटा के हो कि जब लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ र त्यसमा फोकल न्युरोलोजिकल डिफिकल्ट हुँदैन
हैन। र लस अफ कन्सियसनेस भन्दा पहिला मान्छेलाई हेडेकहरू हुन्छ जुन कि वर्स्ट हेडेक अफ द लाइफ हुन्छ। र फोकल न्युरोजिकल डिफिकल्टी भनेको प्यारालाइसिस प्याराप्लेजिया जस्तो केही पनि छैन भने दिस कन्डिसन इज एक्चुअली हलमार्क अफ द सबएरेक्नोइड हेमरेज। र कति मान्छेलाई के हुन्छ, वेन एभर देयर इज अ हेडेक देन द पर्सन मे हेभ द साइन्स अफ द भोमिटिङ। सो भोमिटिङको साइन्स पनि आउन सक्छ, पर्सनलाई भोमिट हुन सक्छ, किनभने आइसिपी रेज हेर्नुहोस्, इन्ट्राक्रेनल प्रेसर रेज हुन्छ भने के हुनसक्छ, भोमिटिङ हुनसक्छ। जसमा चाहिँ कस्तो भोमिटिङ हुन्छ, प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ हुन्छ। के हुन्छ, प्रोजेक्टाइल भोमिटिङ हुनसक्छ। अर्को कुरा के भन्छ त, यो जुन भोमिटिङ एउटा हेडेकसँग भोमिटिङ हुन सक्यो। अर्को एकदम धेरै कमन फाइन्डिङ के हुन्छ त, नेक रिजिडिटी। सो नेक स्टिफनेस और नेक रिजिडिटी पनि एउटा कमन फाइन्डिङ छ, जहाँ चाहिँ मान्छेलाई हेडेक भइरहेको हुन्छ र सँगसँगै पुरै एकदम नेकतिर एकदम रिजिडिटी और स्टिफनेस फिल भइरहेको हुन्छ हैन। र त्यति बेलै चाहिँ त्यो योहरू भएपछि के हुन्छ, अचानक मान्छे कोल्याप्स हुन्छ, यानी सडन लस अफ कन्सियसनेस हुन्छ। सो यु स द्याट यहाँ पनि के छ त, नेक रिजिडिटी प्रेजेन्ट छ हैन। अनि यस्तो पेसेन्टलाई यदि तपाईँले यदि के भन्छ, मेनिन्जियल साइन्स अफ मेनिन्जिजमलाई यदि तपाईँ चेक गर्नुभयो, जस्तो लेट्स तपाईँ चाहिँ ब्रुडजिस्की साइन चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ और तपाईँले कर्निङ साइन हेर्नुहुन्छ भने, ब्रुडजिस्की साइन कर्निङ साइन मैले मेनिन्जाइटिसको भिडियोमा डिस्क्राइब गरेको छु। सो एकचोटि मेनिन्जाइटिस भिडियो हेर्नुहोस्, त्यसबाट ब्रुडजिस्की साइन र कर्निङ साइनहरू थाहा पाइन्छ। यदि यो साइनहरू पनि चेक गर्यो भने एउटा सबएरेक्नोइड हेमरेजमा यो सबै पोजिटिभ हुनसक्छ। यानी द पर्सन अफ सबएरेक्नोइड हेमरेज मे हेभ द नेक रिजिडिटी, मे हेभ पोजिटिभ ब्रुडजिस्की साइन, मे हेभ द कर्निङ साइन पोजिटिभ। अब यदि यो साइन्सहरू ब्रुडजिस्की साइन, कर्निङ साइन एन्ड द नेक रिजिडिटी पोजिटिभ छ भने तपाईँले के बुझ्नुपर्छ कि द पर्सन मे हेभ द मेनिन्जाइटिस। पर्सनसँग के हुनसक्छ, मेनिन्जाइटिस पनि त हुनसक्छ। के थाहा उसलाई सबएरेक्नोइड हेमरेज नभएर के थाहा मेनिन्जाइटिस छ कि। सो हाउ टु डिफ्रेन्सिएट कि यो केस एउटा मेनिन्जाइटिसको केस हो कि यो केस एउटा सबएरेक्नोइड हेमरेजको केस हो। सो हामीले केही कुराबाट डिसाइड गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ कि लेट्स सपोज कि म एक साइडमा चाहिँ सबएरेक्नोइड हेमरेज लेख्छु र अर्को साइडमा मैले मेनिन्जाइटिस लेख्छु। अब के बुझ्नु पर्यो कि यदि पर्सनको यो कुराहरू त दुवैमा प्रेजेन्ट छ, हेर्नु यो कुराहरू एसएएचमा पनि प्रेजेन्ट छ, मेनिन्जाइटिसमा पनि प्रेजेन्ट छ। अब के एक्स्ट्रा डिफरेन्स हुन्छ त, हेर्नुहोस्, सबएरेक्नोइड हेमरेजमा मान्छेलाई फिभर हुँदैन तर मेनिन्जाइटिसमा फिभर हुन्छ। अर्को सबएरेक्नोइड हेमरेजको पेसेन्ट जुन हुन्छ यसको एक्चुअली सिएसएफमा हेऱ्यो भने सबएरेक्नोइड हेमरेजको पेसेन्टको सिएसएफमा ब्लड हुन्छ, तर मेनिन्जाइटिसको पेसेन्टको सिएसएफमा ब्लड हुँदैन। ब्लड के हुन्छ, एब्सेन्ट हुन्छ। यानी आरबिसी चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। यानी के हो एब्सेन्ट हुन्छ, आरबिसी चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ। अर्को कुरा, सबएरेक्नोइड हेमरेज जुन हुन्छ यसको जुन अनसेट छ क्लिनिकल फिचरको, त्यो सडन अनसेट छ। सो मान्छेहरूको जुन लस अफ कन्सियसनेस और हेडेक हुन्छ एकदम अचानक हुन्छ हैन। सो सडन अनसेट हुन्छ यसमा, तर मेनिन्जाइटिसमा सडन हुँदैन, जहिले पनि यो ग्रेजुअल अनसेट। यानी कि मान्छेलाई जुन हेडेक हुन्छ और नेक रिजिडिटी हुन्छ सबै के हुन्छ, ग्रेजुअली हुन्छ। यस्तो होइन कि अचानक भइदिन्छ। सो यो एउटा यसरी हामी डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ कि केस एउटा मेनिन्जाइटिसको केस हो कि सबएरेक्नोइड हेमरेजको केस हो। सो इन दिस भिडियो वी टक्ड अबाउट द पैथोफिजियोलोजी, वी टक अबाउट सम क्लिनिकल फिचर्स। तर अब सबएरेक्नोइड हेमरेजमा मान्छेलाई हेमरेज भएको डिलेड केही एक दुई दिन, त्यो दिन के हुन्छ होइन, त्यो विदिन द्याट पर्टिकुलर टाइम जति बेला सबएरेक्नोइड हेमरेज भयो त्यो भएको कुराहरू वी हेभ सीन अलरेडी। तर डिलेड इफेक्ट के हुन्छ, वाट आर द डिलेड इफेक्ट्स अफ के भन्छ सबएरेक्नोइड हेमरेज, त्यो कुराहरू हामी हेर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। एन्ड वी विल अल्सो सी अबाउट द ट्रिटमेन्ट, द कम्प्लिकेसन्स इन द नेक्स्ट भिडियो। सो थ्याङ्क यू।